ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर दि ऑरिजिन ऑफ द फॉल्सहुड एंड इविल शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले असत्य और अशिवर निदान। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। गत थर आम आलोचना करथिले जे प्राण प्रकृति निजको जाहिर करे एवं निजर प्रतिष्ठा पाई अनेक अनेक क्रियाकलाप मध्य करिथाए। आत्म स्वीकृति पाई कि व्यस्त थाए एवं निजर तृप्ति पाई से मध्य सर्वदा तत्पर थाए। आज पढ़िबा मात्र एथिरु कदापि निष्पादित हेउनाहि जे आपणार स्वाभाविक संरचना प्राणमय व्यक्तित्व एतिकी व्यतीत आ किछि नुहे। मात्र कहिले श्री अरविंद पाठ ही यथार्थ रे आरंभ हैला। श्री अरविंद कहिले जे जहा कुहागला पूर्व पाराग्राफ रे जे प्राण शक्ति निजर जाहिर करिवार सामर्थ्य अछि, अन्यठरू आनिबार ग्रास्पिंग कैपेसिटी अछि, निजको प्रतिष्ठा करने पाई जो व्याकुलता अच्छी ता सत्वे बा एतिकी केवल प्राण शक्तिर संज्ञा कि स्वरूप नुहे एवं अशिव ही होउछि एकमात्र स्वभाव। एतिकी व्यतीत आ किछि नुहे एवं अशिव ही होउछि यार एकमात्र स्वभाव, एकमात्र धर्म यह नुहे। तमाने अशिव केवल अमंगल, अपूर्णता, अस्वाभाविकता केवल प्राण प्रकृतिर धर्म नुहे। एकथा सत जे यह मूलतः सत्य और शिव सहित आपना को संपृक्त करी रखी न थाए, मात्र जेपरी अधिक स्वतःस्फूर्त भाव में आनंद और सौंदर्य लगे यार एक आवेगमय आकांक्षा रही, सेहीपरि सत्य और शिव लगे मध्य यार सेहीपरि एक आकांक्षा अवश्य रही पारे। जदि बा प्राण प्रकृतिर आउरी रेक्टिफिकेशन दरकार। प्राण प्रकृति रे बहुत क्रूडनेस अच्छी। तार अर्थ होचे सत्य आ शिव सहित तार प्रत्यक्ष संपर्क संपूर्ण भाव में नथाई पारे, मात्र तार आवेग अच्छी, पैशन अच्छी से सत्य आ शिव पाई। ता नहेले चेतनार अग्रगति होई नथांता, प्राण प्रकृति से प्राणी पाखरे ही सीमित होई रही थांता, मनीष पर्यंत आसी नथांता। आउ किछि कथा उद्भिदर प्राण चेतना, प्राणीर प्राण चेतना ठारू आउ किछि अधिक कथा ता भितरे अछि, जहा फल कि सी अग्रगति करि पारुछि। कौन से कथा ना आनंद लगी आउ सौंदर्य लगी, तार गोटे आकर्षण अच्छी, आवेग अच्छी प्राण शक्तिर। किछि न बुझी पारिले मध्य, संगीतर ज्ञान नथिले मध्य, भाषा बुझी पारु नथिले मध्य भल गीतटिए प्राण को आकृष्ट करे। मन बुझी पारुनी, तेलुगु गीत, तमिल गीत मन बुझी पारुनी, किंतु भल लगुच। क्या को भल लगुच? प्राण को भल लगुच। आनंद पाई आउ सौंदर्य पाई मध्य तार आवेग अच्छी प्राण भितर। सेहीपरि सत्य शिव लगे मध्य यार सेहीपरि एक आकांक्षा अवश्य रही पारे। सत्य आ शिव पाई मध्य तार आकांक्षा अच्छी। से मध्य चाहूँची जे अग्रगति करिब पॉजिटिव दिगरे। प्राण शक्ति भितर जहाँ किसी विकास लाभ करुच्ची, ताहा संगे संगे से सत्ता भितर कौन सी स्थान एक प्रच्छन्न आनंदर भी विकास है। प्राण चेतना जी बढ़ुची ता भीतर गोटे आनंद प्राप्तिर आकांक्षा बढ़ुची। गोटे प्राणर गोटे आनंद अच्छी,
एपरिकी खाद्य प्राणी भी खाऊची, मनीष भी खाऊची। मनीष प्राण शक्ति द्वारा ही खाद्य खाऊची। मनीषर खाद्य खाइबार तरीका भिन्न, खाद्य को आप्रिसिएट करिवार तरीका भिन्न। प्राणी की जेते सुस्वादु खाद्य देले मध्य बढ़िया हेची कहि परिबो नाही। खाइब बहुत भल लगुची, बहुत भल लगुची, किए ताकू कहूची प्राणी कथा कहूची मनीष भितर। तेणु ता भितर गोटे प्रच्छन्न आनंद, गोटे सिक्रेट डिलाइट अच्छे। प्राण नृत्य को उपभोग करे, संगीत को अनुभव न करि पारिले मध्य उपभोग करे, गोटे दृश्य को तार मर्मस्थल को न जाई पारिले मध्य ता द्वारा प्रलुब्ध हो पारे। मनीष पाखरे प्राण शक्ति यथेष्ट महत्वर गुरुत्वर अधिकारी। शिव कल्याण रे आनंद लाभ करिवार एक प्रवणता विकास लाभ करुछि। सी मध्य शिव आ कल्याण से मध्य पॉजिटिव दिगरे मध्य जाउछि। अशिव और अकल्याण रे आनंद लाभ करिवार एक प्रवणता मध्य जन्मुछि। एइठी हमको अड़ुआ लागिबो जे एक कथा तो ठीक बुझिलु, पुणी एक कथा केमिति होउछि ना जीए शिव आउ कल्याण रे आकृष्ट होउछि बा अग्रगति करुछि से दिगरे, सीए पुणी अशिव आउ अकल्याण रे जाउछि। अर्थ प्राण सत्ता प्राणिकता मनीष पाखरे एपरि एक स्थिति रे अछि, सी पॉजिटिवली जेतिकी अछि पुणी नेगेटिवली सेतिकी अछि। सी जेतिकी सौंदर्य आड़िकी प्रलुब्ध, सेतिकी मध्य कुत्सितता आड़िकी मध्य आमुख। कहीं प्राणर सेमती गोटे कहीं मनस्तत्व दृष्टि देखिले ए प्राणिकता भितर सेमिति दीटा जाक कथा बड़ समन्वित भाव अच्छी, मिश्रित भाव अच्छी। माने पॉजिटिव दिग अच्छी, तार नेगेटिव दिग भी अच्छी। तेना आनंद अशिव अकल्याण रे आनंद लाभ करिवार एक प्रवणता मध्य जन्मुछि। तद्वारा से सत्य रे आनंद पाउछि, ट्रुथ रे, असत्य रे फॉल्सहुड रे मध्य आनंद पाई पारुछि। से सत कथा भी कहूची, मिछ कथा भी कहूची, से हिंसा भी करुची, प्रेम भी करुची। सी एपरि भाव रे दीटा जाक कथार अधिकारी जे ताकू ठीक भाव रे आकलन करि हब नाही। सुख रे आनंद पाउची प्राण शक्ति, दुख और जंत्रणा रे मध्य आनंद पाउची। ये हूँ श्री अरविंद पाठ। दुखरे मध्य मनीष किछि परिमाण रे आनंद पाउची बोली बंची रही। ए पाठ इते गभीर जे याकू भाषण रे कही हब नाही, याकू केवल अनुभव करी हब। दुखरे भी मनीष बंची, आत्मीय मानकर पितामातांकर वियोग रे डेई पड़ी नाही तो चिताग्नि को मर्माहत हो पारे, क्षतविक्षत हो पारे प्राणभूमि रे, किंतु प्रलेप पुणी ताकू किए लगे कि ताकू भल कर दे पारे। तेणु दुखरे मध्य किछि आनंद अच्छी अच्छी ताकू किपरि कहाजिब ताहा निश्चित भाव रे कष्टकर विषय। अभाव रे भी आनंद अच्छी। मनीष भावे जे अभाव रे आनंद नाही,
କିନ୍ତୁ ଅଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ପରି ହୁଏତ ତାଠୁ ଅଧିକ। ଅଳ୍ପ ଧନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଚୋର ନେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଜଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। ମୋର ଅଛି କ'ଣ ଯେ ନେବ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଯେ ନେବ। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା, ଯାହାର ଅଛି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜିନିଷ ସେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ଘଡ଼ିଏ ଯାଇପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଜଗେଇକିରି ଗଲା, ଯାହାର ନାହିଁ ଦିଖଣ୍ଡ ବାସନ, ଦୁଇଟା ଖଟ, ମସୁରୀ ଦୁଇଟା, କହିଲା ଅଛି କ'ଣ? ସେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲା। ତାହେଲେ ତାର ଅଭାବ ବୁଝି ହେଉଛି ନା? କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ତା ଅଭାବ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉନି, ତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନି। ହଁ, ହଁ, ନାଇଁ ଅନୁଭବର କଥା ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏତ ଏତେ କରି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର କଥା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଅସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛି, ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଅସତ୍ୟରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛି, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଆକର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଓ କି କଥା! ଏ ତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଛାଡ଼, ପ୍ରାଣ ତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ବୁଲିବ, ଛାଡ଼, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର। ଯଦି ମରିବାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା, ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆସିବାର ଆନନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି କୁହାଯାଆନ୍ତା ଏଇ କୋଠରୀରେ ଆର ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାପଡ଼ି ଆପଣ ରହିବେ, ଯଦି ଆସିଲେ, ଏ ଭଗବାନ ଆମେ ଯିବୁନି, କାରଣ ଆମର ଫେରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଆସିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫେରିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଜୀବନ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ? ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଜିଏ ଆଉ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଜୀଇବାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ମରିବାରେ ବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। କିଏ କହେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରାଣିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ, ଏସବୁ କଥାରୁ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଇପାରିବେ? ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଇପାରିବେ? ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ବିରାଟ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ତମେ ଶ୍ୟାମ ସମ କମନୀୟ, ତମେ ଅନ୍ଧାର ଯେ କିପରି ଅନ୍ଧାର ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅନ୍ଧାର ବା କଳା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା' କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁମୋଦନ କର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଏ ଆସିବ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ଯେମିତି ସିଏ ଆସିବ। ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣାର
ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆପଣାର ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତ ଆହୁରି କଥା। ଉପରେ କହୁଛି ଆହା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଭିତରେ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି, ବଥ 6ଟା ଉଠିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଏଥିରେ ବୋହିଯାଉ, ଗୁଡ଼େ କଳା ପଇସା ଏଥିରେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି, ଆହା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲି। ଆର ଜଣକ ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ଆତ୍ମୀୟ ମୋର, ଭିତରେ କହୁଛି ପାନେ ପାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ମାତ୍ର ଆପଣାର ହର୍ଷ ଓ ସୁଖରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହର୍ଷ ଓ ସୁଖରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ନିଜ ଖୁସିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କରତ, ୟାଡ଼ୁ ଠେଲିଲେ ହେବ ସେ କାଠ କାଟିବ, ଭିଡ଼ିଲେ ବି କାଠ କାଟିବ। ମୋତେ ସେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଡମ୍ବରୁ ସେ ଏପଟେ ବି ବାଜିବ, ସେପଟେ ବି ବାଜିବ। ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଡମ୍ବରୁ, ସେ ଦୁଇ ପଟେ ବାଜେ, ଆଉ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପଟେ ବାଜିବ? ଢୋଲ ତ ସେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଢୋଲର ଗୋଟେ ସାନଟା ହେଉଛି ଡମ୍ବରୁ, ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଢୋଲ ବି ହଉ, ସେ ଢୋଲ ଯଦି ବାଘ ହେଲା ତାହେଲେ ଡମ୍ବରୁ ତା'ର ବିଲେଇ, ଆଉ କ'ଣ? ବାଘ ବିଲେଇ ତ ଏକା କଥା ପାଖାପାଖି, ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ଦୁଇ ପଟେ ବାଜିବ। ହାରମୋନିୟମ୍ ଦୁଇ ପଟେ ବାଜିବ କି? ଦୁବିତା ପିଲା ଦୁଇ ପଟେ ବାଜିବ, ଓଲଟେଇକିରି ବାଜିବ। ତେଣୁ ମାତ୍ର ଆପଣାର ହର୍ଷ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହର୍ଷ ସୁଖରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। କାରଣ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଶିବ ଓ ଅଶିବ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ, ସୁସ୍ଥତା ଅସୁସ୍ଥତା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାଣକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? କେତେ ଅସୁସ୍ଥତା ବାଟ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଭଲ ହେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅସହାୟତା ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ହତାଶା ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେ ଉଠିପାରନ୍ତା? ଆଉ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ନ୍ତା କି? ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ହେବି, ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଏଇ ଭରସା, ଏଇ ଆଶା ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। କେତେ ଗଭୀର କଥା, ଅନୁଭବର କଥା ତାହା। ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ଅଶିବ ଉଭୟଙ୍କୁ ସିଏ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ତାହା ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଓ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହେବାର ଆବେଗ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ୍ ବି ଅଛି, ଏକାଠି ରହିବି, ଏକାଠି ରହିବାର ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଉଦାରତା ଅଛି, ଜେନେରସିଟି ଅଛି, ଉଦାରତା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦାର ଭାବ ଅଛି, ଯିଏକି ଟିକିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରଖିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାରେ, ସମୟ ଦେବାରେ ଖୁସି ଭାବ ପାଇପାରେ। ତାହା ତ ତା'ର ଉଦାରତା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ ଆଫେକ୍ସନ୍ ସେ ଦେଇପାରେ। ସାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତା'ର ନାତି ନାତୁଣୀ କଥା ପଡ଼ିନି, କେବଳ ସେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସ୍ନେହ କରୁଛି। এটা ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରୁ ଆସୁଛି।
प्राण शक्ति आसूची गोटे बिलेईटे कौन ता छुआ को स्नेह करूनी स्नेह शब्द जानी ता छुआ मानक पाखक गले से कामुड़ दब हाँ कि आसिक कामुड़ दब किए जे कामुड़ दब से बुझुनी स्नेह कथाटा एत बुझुनी किंतु तार कौन गोटाए अच्छी भाव जे से भावटारू से पाउची गोटे आनंद जो भावटा तार मनरू नुह तार प्राणरू ताहा सतरे भितरे साहाय्य करिवार संगबद्धर आवेग रही उदारता स्नेह अनुरक्ति अनुरक्ति लयालिटी लयालिटी अच्छी ता भितरे जहाँ को आम अनुरक्ति कहूँ धर आमर गोटे कवि कथारू आम बुझीपर जे महत जनठारे करुणा कले से करुणा न जाए केबे विफले आसु सुफल जात निश्चय हुई पुणी करुणा प्रभा प्रतिफल ता अर्थ ना महत जन को चिन्ह केमती गोटे भल मनीष चिन्ह केमती तार हाथ गोड़ मापिकी तार निशदाढ़ी देखिकी ताकू चिन्ह ताठारे जदि कौन सी बेले टिके श्रद्धा करिच ताकू सम्मान देइच साहाय्य करिच सहानुभूति देखैच सहयोग करिच को बाटरे हेले सी जदि विनिमय रे टिके कृतज्ञता जनइला कथार भी हो ताहले बुझिबा को हबो जे से एक महत जन कोठे कथाटा से कथाटा आसूची ना आसूची अनुरक्ति अनुरक्ति गोटे अनुराग अनुरागरू अनुरक्ति शब्द अनुराग अनुराग एपरी एक भाव जे जार देण नेण नाही हाँ मान देण नेण ना तार विनिमय रे पाइबार आशा न रखी जो श्रद्धा करा जाए सी हूँ अनुराग आ आत्मदान सेल्फ गिविंग जड़े भी दे पारे देश से माने आत्मदान तांको प्राण शक्ति को तो कष्ट दिया मन शक्ति कथा पड़ी ना ये केवल प्राण कथा पड़ी तांको माड़ दिया आंगुली काटी दिया ताको केते जंत्रणा दिखाई स्वाधीनता संग्रामी को भारतवर्ष कथा कौन पाए तथापि सी एते प्राण शक्ति एते जंत्रणा जर्जरित हेले मध्य तथापि से लगे कौन आत्मदान सेल्फ निजको देदवा ए कथा मध्य भगवान पाई प्रयोज्य हो पारे प्राण शक्ति माध्यम रे प्राण शक्ति ही निजको दे पारे भगवान को स्थूल भाव रे आउ सूक्ष्म भाव रे मध्य दुई प्रकार आत्मदान अच्छी गोटे प्रकार आत्मदान होची स्थूल किसी देले समय देले शक्ति देले किसी देले आउ गोटे प्रकार आत्मदान अच्छी सूक्ष्म अर्थ भितरे शुभेच्छा माध्यम रे मध्य आत्मदान प्रदान करा जाई पारे हाँ ना भगवान को प्रति स्थूल भाव रे दिया जाई पारे गोटे उदाहरण गोटे फूल आमे देलु ठाकुर को स्थूल दान स्थूल देलु आमे ता भितरे आमे निजको एक फूल भाव रे अनुभव करी तांका पाद तले के निज समर्पण करवा होची सूक्ष्म आत्मदान किछि धन देदेलु किछि कौन गोटे देलु पाट मठा कौन देलु एटा स्थूल आत्मदान किछि देलु हेले ता भितरे निजको सही भाव रे भावित करी देदबा राधा भाव रे भावित करी निजको दबा ये होचे असल सूक्ष्म आत्मदान एणे अहं स्वार्थर साधन करुछि तार भी अहंग अछि तार भी स्वार्थ अछि कहार प्राणर और अन्य मानकर विनाश और ध्वंस भी घटाऊँ से प्राण बम पकाऊँ से प्राण मध्य अन्य मान को जंत्रणा जर्जरित करुच्ची प्राण हाँ भल पाई भी करुच्ची
ମନ୍ଦ ପାଇଁ ବି କରୁଛି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ କରୁଛି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ପାଇଁ ବି ସେଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ କରୁଛି। ମଣିଷ କଥା ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାର ସେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଲାଗିପାରୁଛି? ତାକୁ ସିନା କିଏ ଆଘାତ କଲେ ସେ ଦେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ସ୍ୱତଃ ଆସିକିରି କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛି? ମଣିଷ ତାକୁ କିଏ ଆଘାତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟାଣିଦେବ। ମଣିଷର ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ଟାଣିବ କ'ଣ? ତଥାପି ଟାଣିଦେବ ସେ। ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଧନ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱହିତ ଲାଗି ବି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ବିଶ୍ୱହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏତେ ଗବେଷଣା କରୁଛି, ତା'ର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ। କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ? ହଁ, ରେଡ଼ିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ନିଜ ଉପରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସବୁ କୋଷାଣୁମାନ କେତେ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱହିତ ପାଇଁ ସେ କରିଗଲେ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯଦି ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱହିତରେ ଆଉ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା କି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ? ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଗବେଷଣା କରୁଛି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଲମ୍ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱହିତ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ପୁଣି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଲିଟିଲ୍ ବୟ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଲିଟିଲ୍ ବୟ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେବୀ ପାନେ ତ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ ହଁ, ବିଗ୍ ବୟ ଦୁଇଟା ପରା। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ସେ ପକାଇ ଦେବୀ ତ ପାନେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ତଥା କର୍ମ ସାଧନ ଓ କର୍ମ ସାର୍ଥକତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇ ନିଜକୁ ନିଜର କର୍ମ ଆବେଗ ଅଛି, ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି, ନିଜର କର୍ମ କରିବି ତ, କାମ କରିବି ତ ଜିଦ୍ ବି ଅଛି। ମଣିଷ କଥା ଏଠି ବିଶେଷ କରି କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ତା'ର ସତ୍ତାଗତ ଦିଗ୍ଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଲୋଚିତ ଶିବ ଓ ଅଶିବ ଦୁଇଟି ପ୍ରକରଣ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଅଛି, ଶିବ ଆଉ ଅଶିବ ଦୁଇଟା କଥା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ସକଳ କର୍ମର ନିୟାମକ ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଯେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେ କାମ ବି ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟର କୁଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଟା ମନରେ ବି କେତେ କଥା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱଭାବର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଏକ ମନୋଗତ, ନୀତିବୋଧଗତ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଲାଭ କରିସାରିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଛି, ସେ ବି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ହୁଏତ ତା'ର ଯେହେତୁ ମନଚେତନା ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନଶକ୍ତିକୁ ବଳେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ଅଶିବର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମନଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି।
ଖାଲି ଯେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛେ କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଯେ ବୁଝି ପାରୁଛେ କଥା ବି ନୁହେଁ। ବେଳେ ବୁଝି ପାରୁଛି, ବେଳେ ବୁଝି ପାରୁଛି। ବିକାଶ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଅଥବା ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ପରି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ବା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶେଷ କିଛି ହେଉନି, ସେ ସେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ମିକ୍ସড ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିଶେଷ କିଛି ତାର ଉପକାର ହେଉନି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷଟି ଯେପରି କ୍ରୋଧୀ ଥିଲା, ଉଣା ହେଇଛି, ବିଶେଷ ଉଣା ହେଇନାହିଁ, ହେଇଛି। ଯେତିକି ଲୋଭୀ ଥିଲା 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ, ଲୋଭ କମିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋଭ କମିବା କଥା ଏଣିକି କମିଛି କି? ସେ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋଭ ବି ଅଛି, ଦୟା ବି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା, ଏହାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗମୟ ଧାବମାନତା, ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନାହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି ନ୍ୟାୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ଭାଗବତ ବେଳେ ଥିଲା 500 ବର୍ଷ ତଳେ, 600, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସତ୍ୱ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣ ଯାକର ଦୌଡ଼ି ଧରିକିରି ପ୍ରକୃତି ନଚଉଛି ମଣିଷକୁ। ପ୍ରକୃତି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମନ କି ଦେହ କେହି ହେଲେ ଆପଣାର ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ମନ ଆଉ ଦେହ ସିଏ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ କହିବ ମୁଁ ଯାଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୌକିଟିଏ ପକାଇ ବସନ୍ତି, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲା କି ହେବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠିକି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି, ଆମ ସେ ବନ୍ଧୁର ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତି କଟକ, ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ, ଆଉ ଦେହ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ, ଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା ଯେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବହୁତ ଦରକାର। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛି, ମନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ମନ ପଛରେ ଆସିଛି। ଏ ଗଛ ଏକ ପ୍ରାଣ ଚେତନା। ଏ ସବୁ ମନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ ସବୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରାଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଖାଲି ତିଆରି କରିନି, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ନା ପ୍ରଳୟ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ ପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା କିଛି ତ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଜଳମୟ। ତାହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ହେଉଛି ଗଛପତ୍ର? ନା କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରୁ ପୁଣି ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଇ ପ୍ରାଣ ପୁଣି ବିନାଶ କରିପାରେ। ବିନାଶ କରେ ପ୍ରାଣ କାହିଁକି? ନା ବିକାଶ କରିବା। ନଷ୍ଟ କରେ କାହିଁକି? ନୂଆ କରିବା। ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗେ କାହିଁକି? ନୂଆ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। 100 ବର୍ଷର ଲୋକକୁ ସିଏ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଲାଭ କରାଏ କାହିଁକି? ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା 100 ବର୍ଷ ଲୋକ, ତାକୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କରେ କଥା? ପ୍ରାଣ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କାର୍ଡ଼ରେ X ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛୁ କି ମନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ବୁଝିଗଲା, ଏଥର ବୁଝିଗଲା। X ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଟୁ।
ତାମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯଦି ନଥିବ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଦେହ ଏମାନେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ଯଦି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହ ଇଏ ନଥିଲେ ମନ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଦାପି ଆପଣାର ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ କି ଦେହ କେହି ହେଲେ ଆପଣାର ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅତିମାନବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଣିଷର 4ଟା ସ୍ତର ଅଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦେବତ୍ୱ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସିଏ ମଣିଷର ଆକୃତି, ଅସୁରର ପ୍ରକୃତି। ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାନ୍, କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସଭା ସରିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆହା କି ସେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ରାମ୍ପୁଡ଼ି କାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଠେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ସେଇଠି ଯାଉଥିବେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିକି ଯାଇଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିବ। କି ବିକଳ, ଦଳି ଚକଟି ପକେଇବେ, ଧ୍ୱଂସ କରି ପକେଇବେ ସେ ବାତାବରଣକୁ। ଆକୃତିରେ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ। ଆଉ ଟିକିଏ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଅସୁର। ସେଇଠୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେତନା ବଢ଼ିଲେ ଦେବତ୍ୱ। ଦେବତ୍ୱ କ'ଣ କରେ? ଦିଏ। ଦେବତା କେବେ ମାଗିନି ପୋଚିଆ ନଡ଼ିଆଟେ ମୋତେ ବାଡ଼ା, ଶସ୍ତା ଧୂପକାଠିଟେ ମୋ ଆଗରେ ଲଗା, କେବେ କହିନି, କେବେ କହିନି। ଦେବତାର ଆନନ୍ଦ ଦବାରେ, ନବାରେ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଦେଇ ଶିଖ, ନା ଦେଲେ ସରିଯିବ, ନା ତାହେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ଶିଖ। ସେଟା ତ ମାଗଣା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲି ବୋଲିକିରି ପଠାଅନି ଏ ଯେଉଁ ମେସେଜ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅ। ଦେଲେ ସରିଯିବ ନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ କ'ଣ ସରିଯିବ କି ନାହିଁ? ଦେବତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଖ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଅର୍ଥ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଶିଖ। ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ କୁକୁରକୁ ଗୋଇଠାଟେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ରଖ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ତାପରେ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ। ଏ 4 ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାକ ନହେଲେ ସିଧା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମଣିଷ ସେଇ ଆକୃତିରେ ମଣିଷ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ ଓ ରାକ୍ଷସ, ସେମିତି ହେଇ ରହିବ। ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା, ସେ କଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ନ କରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା। ଏଠାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଦାପି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସିଏ ହଠାତ୍ ହେବନି, ଏମିତି ହେବନି। ଏ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ପାରି ନହେଲେ ହେବନି। ସିଧାସଳଖ ଡେଇଁବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ବହିରଙ୍ଗ ପ୍ରାଣମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତାଟି ତା'ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରାଣଗତ ଅହଂର ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାକୁ କାଟି ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ସ୍ତରର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅହଂର କମିବା ଦରକାର। ମାନେ ଅହଂ ପ୍ରବଳ ଥିବାରୁ ଆକୃତିରେ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ ଓ ଅସୁର। ଅହଂ ଯୋଗୁଁ ଅହଂ କମିଲା, ତାପରେ ହେଲା ମଣିଷଟିଏ ହେଲା। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ହେଲା। ଆହୁରି ଅହଂ କମିଲା, ତାପରେ ହେଲା ଦେବତ୍ୱ ଆସିଲା। ଦେବତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଦବ, ଆଉ ଝାମ୍ପିବନି, ବା ବିନିମୟରେ କିଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏଇ ପର୍ବରେ ଦେଇଛି ପିଠା, ଆର ପର୍ବକୁ ଆସିବ ମିଠା। ଇଏ ଦେବତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଇଏ ସେଇ ଆକୃତିରେ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ। ତେଣୁ ଦେବତ୍ୱ ପରେ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ, ଯେ ସବୁ ମୁଁ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ରହିଗଲା। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେବାର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ପତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି, ମୋ ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଏ କେମିତି ହେବ ନା, ବାହାର ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅହଂ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଇବାର ପଦ୍ଧତିଟା ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସେପରି ନୁହଁ, ଟିକେ ଅଲଗା। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏ କମେଇବା କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦମନ କରିବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଭରା ହେଇଛି। ଭରା ହେବାରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି ଆକୃତିରେ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ ଓ ରାକ୍ଷସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭରା ହେଇଛି। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ହେବ। ଦେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଧାରାରେ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ ବଳି ଆସିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚତୁର। କ୍ରୋଧକୁ ଏପାଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସେପାଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମା କରିପାରିବେ। ମା ସେଇ ସକାଶେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଳୁହୁଳି ପାଇବା ସକାଶେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜମାରୁ ଭୋଗରାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଏ? ମା ସେ ସକାଶେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ। ଆଳସ୍ୟକୁ ସିଏ ସାଇଲେନ୍ସରେ, ନୀରବତାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ। ଘୃଣାକୁ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ। ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକୃତିରେ ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ କମିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା କମିଗଲେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଚେତନା, ଆଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ସ୍ତର। ହେଲେ ବାହାର ରଙ୍ଗର ବହିରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଗତ ଅହଂ କମେଇବା ଦରକାର। କମିଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ନହେଲେ ସିଏ ଦବିକିରି ରହିବ। ମା କହିଲେ
ନା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମୂଷା ଜୁଳୁ ଜୁଳୁକିରି ଚାହିଁଛି ଦବିକିରି ଅଛି, ଟିକେ ଫାଙ୍କ ପାଇଲେ ମାରିଲା ଡିଆଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଦୁର୍ବାସା କ'ଣ କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ? ଟିକେ ଆନମନା ହେଲେ ବୋଲି ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଝୁଲି ଝୁଲି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ତ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବି ଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି, ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ବୋଲି କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦମନ କରି ରଖିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ମୂଷା ଡେଇଁଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦମନ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ଅଛି। ପରମାନେଣ୍ଟଲି ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି। କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଲୋଭ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ତ ମୂଳରୁ ଚେରରୁ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାର ଚେରରୁ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଥିବ ଯେ କଅଁଳିବ। ତେଣୁ ତାର ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାକୁ କାଟି ଯାଇପାରିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ପରିକର। ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବା ଯେଉଁ ବାହାର ବେଢ଼ଣରୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବା, ପରିକର ହେବା, ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାର ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହେବ ଆତ୍ମାର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ, ସେ ତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ମନ, ନା ପ୍ରାଣ, ନା ଶରୀର। ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତେଣୁ ନୀରବରେ ରହିଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିନି ବୋଲି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିନି ବୋଲି। ଦର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନୀରବ ପିକ, ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୁକ ଯଥା ଧାର୍ମିକ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ କୋଇଲି ଗାଉଛି, ଯେମିତି ଦିଅସରା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ରାଉ ରାଉ ହେବେ କିଏ? ବେଙ୍ଗ। ଆଉ କୋଇଲି ଗାଇବନି, କହିଲା ଏ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଆସିଗଲେ ଧଇଁଆ ଦଳ, ଗାଆନ୍ତୁ ଏଥର, ଆମେ ନୀରବ ରହିବା। ଆମ କଥା ଅବମାନନାର ସାମଗ୍ରୀ ହେବ। ମୂଢ଼ ସଭାରେ, ମୂଢ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳିକଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକଟିଏ ଧୀରେ ହେଇ ମୁକ ହେଇ ବସିବ, ନହେଲେ ଥିର ହେଇ ଖସିବ। ଦୁଇଟା ତ କାମ, ଆଉ କ'ଣ? ନୀରବରେ ବସିବ, ନହେଲେ ଧୀରେ ଖସିବ। ସେମିତିକା ସେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବରେ ଅଛି, କାରଣ ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବେଙ୍ଗ? ଅହଂ ରୂପକ ବେଙ୍ଗ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ। ଯଥାର୍ଥ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାଟି, ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ କୃପାଭିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋତେ ଚେତନାରେ ଆଗକୁ ନିଅ, ଅର୍ଥ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଛଳନା, କପଟ, ଯେତେ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ମୁଁ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ହେଲେ ୟାକୁ ବଦଳେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦମନ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେ ମା, ମୋର କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଛଳନା, ଠକାମି ତମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ।
ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।